بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسا وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقه الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثل قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي،
ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع فارفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. Maksudnya dan darinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya adalah kami bersama Rasulullah SAW untuk menerima jemputan, ya jemputan untuk makan. Lalu dihidangkan kepadanya sepaha ataupun sepaha daging yang sangat menariknya. Lalu bagi dia menggigitnya dengan satu gigitan dan bersabda, akulah penghulu segala manusia pada hari kiamat. Adakah kamu tahu dengan sebab apa berlaku demikian? Di Allah menghimpunkan manusia yang awal dan manusia yang akhir sejak Adam sehingga hari kiamat di tempat yang satu, tempat yang terbuka, sehingga semua mereka dapat melihat dan mendengar di antara satu sama lain. Dihampirkan, didekatkan kepada mereka akan matahari, sehingga manusia dalam keadaan yang sangat susah dan sangat menyempitkan, dalam keadaan yang takut, susah, dalam keadaan tak tahu nak buat apa. Apa yang mereka tidak mampu menanggungnya, mereka tidak mampu menghadapinya. Lalu orang ramai berkata sesama mereka, apa pandangan kamu untuk menghadapi masalah ini? Apa pandangan kamu menghadapi keadaan yang kita ada ini? Apa pandangan kamu kalau kita mencari orang yang boleh memberi syafaat, memohon pertolongan daripada Tuhan kamu? Lalu mereka bercakap sesama mereka, pergilah berjumpa dengan bapa kamu Adam. Lalu mereka datang bertemu dengan Adam dan mereka berkata, wahai Adam, engkaulah bapa kepada manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, dengan kuasanya, tangannya yang tak sama dengan makhluk, atau dengan kuasanya yang tidak terhingga. Dan Allah meniupkan pada jasadmu akan rohnya, dan Allah memerintah malaikat supaya sujud kepadamu, dan Allah telah menempatkanmu di dalam syurga. Adakah kamu tidak boleh memberi syafaat kepada kami dengan memohon syafaat itu daripada Tuhanmu? Adakah kamu tidak nampak apa yang kami hadapi sekarang? Adakah kamu tak sedar apa yang kami hadapi sekarang? Lalu Adam berkata, sesungguhnya Tuhanku murka pada hari ini, murka yang tidak pernah dimurkainya sebelum ini dan tidak pernah dimurkainya selepas ini. Sesungguhnya Tuhan pernah melarang aku daripada pohon kayu, lalu aku menderakainya. Diriku sahaja. Aku tak boleh menolong orang lain. Pergi berjumpa dengan orang lain. Berjumpalah dengan Nuh. Lalu mereka datang menemui Nuh, dan mereka berkata, wahai Nuh, engkaulah Rasul yang awal di muka bumi, yakni yang berdakwah, yang menghadapi ujian dalam perjuangan. Allah menamakanmu hamba yang sangat bersyukur. Adakah kamu tidak nampak apa yang kami hadapi? Adakah kamu tidak nampak apa yang menimpa kami? Adakah tidak boleh
kamu memberi syafaat kepada kami, memohon pertolongan daripada Tuhan. Nuh menjawab, Tuhanku, mereka pada hari ini, mereka yang tidak pernah berlaku sebelumnya dan tidak pernah berlaku selepasnya. Sesungguhnya aku pernah melakukan satu kesalahan. Aku mendoakan untuk membinasakan kaumku. Diriku sahaja. Pergilah berjumpa kepada orang lain. Sila berjumpa Ibrahim. Lalu mereka datang menemui Ibrahim. Dan mereka berkata, wahai Ibrahim, engkaulah Nabi Allah. Engkaulah kekasihnya di muka bumi. Berilah syafaat kepada kami, memohon syafaat dari Tuhanmu. Adakah engkau tak nampak apa yang kami hadapi hari ini? Ibrahim berkata, sesungguhnya Tuhanku mereka pada hari ini, mereka yang tidak pernah sebelumnya dan tidak pernah selepasnya. Aku pernah berbohong sebanyak 3 kali bohong. Diriku sahaja. Pergilah berjumpa dengan orang lain. Berjumpa dengan Musa. Lalu mereka datang bertemu Musa. Lalu berkata, wahai Musa, engkaulah Rasulullah yang Allah kurniakan kelebihan kepadamu dengan segala kerasulannya. Dan Allah bercakap denganmu secara langsung apa yang tak dilakukan kepada manusia yang lain. Berilah syafaat kepada kami, memohon pertolongan daripada Allah. Adakah engkau tidak nampak apa yang kami hadapi pada hari ini? Musa berkata, sesungguhnya Tuhanku mereka pada hari ini, kemerkaan yang tidak pernah sebelumnya dan tidak pernah selepasnya. Aku pernah melakukan kesalahan. Aku pernah membunuh orang yang aku tidak dibenarkan membunuhnya. Diriku sahaja. Pergilah berjumpa dengan orang lain. Berjumpa dengan Isa. Lalu mereka datang bertemu Isa. Dan mereka berkata, wahai Isa, engkaulah Rasulullah. Engkaulah kalimahnya yang diucapkan kepada Maryam dan ruh daripada Allah. Dan engkaulah dikurniakan mukjizat bercakap ketika kanak-kanak masih kanak-kanak dalam buayan. Berilah syafaat kepada kami, memohon syafaat bertuhanmu. Adakah engkau tidak nampak apa yang kami hadapi pada hari ini? Isa berkata, sesungguhnya Tuhanku mereka pada hari ini, mereka yang tidak pernah sebelumnya dan selepasnya. Isa tidak menyebut apa-apa kesalahannya. Isa berkata, diriku sahaja. Berjumpalah dengan yang lain. Berjumpalah dengan Muhammad. Mengikut riwayatnya, Nabi bersabda lagi, lalu mereka datang berjumpa denganku dan mereka berkata, wahai Muhammad, engkaulah Rasulullah, engkaulah penutup segala nabi-nabi. Allah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan dosa yang kemudian. Beri syafaat kepada kami dengan memohon syafaat bertuhanmu. Adakah engkau tidak nampak apa yang kami hadapi pada hari ini? Lalu aku pergi. Nabi yang bersabda, lalu aku pun bersolat untuk menghadap Tuhanku di bawah aras, dan aku tersungkur sujud. Allah membukakan hatiku untuk menyebut segala pujiannya dan pujian-pujian yang terbaik yang tidak pernah dikurniakan kepada aku untuk menyebut pujian itu kepada seorang pun sebelum daripadaku. Kemudian dipermankan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta engkau diberi, minta syafaat engkau diberi syafaat. Lalu aku angkat kepalaku dan aku berkata, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku. Dan dikatakan kepadanya, wahai Muhammad, masukkan di kalangan umatku orang yang masuk surga dengan tiada hisab dari pintu sebelah kanan, di kalangan pintu-pintu surga. Dan orang lain boleh memasuk bersama dengan yang selepas itu, seramai melalui pintu-pintu yang lain. Kemudian Nabi bersabda, demi Tuhan yang diriku berada di dalam tangannya, sesungguhnya luas di antara luas di antara dua bingkai pintu itu ialah laksana luasnya di antara Mekah dan Hajar, iaitu sebuah kampung di Bahrain, atau laksana luasnya Mekah dengan Busra, iaitu satu kampung di Syria di Syam. Ada riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Ada ini termasuk di dalam perkara hari akhirat.
perkara hari kiamat. Berlakunya manusia dihimpunkan di pada mahsyar. Tidak ada seorang pun yang boleh melarikan diri. Sama ada dia nabi-nabi, dia raja, dia rakyat, dia berkuasa, dia kaya, dia miskin. Manusia sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat dihimpunkan semuanya di satu padang yang rata, yang tidak ada bukit, yang tidak ada gunung, tidak ada apa, padang yang sama rata. Boleh nampak di antara satu sama lain, menunjukkan betapa ratanya padang itu. Dan mereka menghadapi kepanasan matahari yang sangat kuat, sehingga manusia berenang dengan penuh dosa masing-masing. Dalam keadaan huru-hara itu, mereka tak tahu keputusan, bagaimana kedudukan mereka akhirnya. Lalu mereka berbincang sesama mereka supaya mencari nabi-nabi yang boleh menolong mereka, memohon syafaat. Mereka berbincang, mereka buat keputusan berjumpa dengan Adam. Adam adalah bapa kepada manusia. Mereka bertemu dengan Adam, beritahu, mereka kata kepada Adam, wahai Adam, engkaulah bapa kami, engkaulah manusia yang pertama dicipta oleh Allah. Betapa mulianya engkau sehingga Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada wahai Adam. Bolehkah tidak minta syafaat untuk tolong kami? Tak tahu keputusan, duduk di pada mahsyar ini. Lalu Adam berkata, aku tak berani. Kerana Allah Ta'ala sangat murka pada hari ini. Murka yang tidak pernah sebelumnya dan selepasnya. Aku ada buat salah, iaitu Allah Ta'ala suruh supaya aku jangan mendekati pohon di dalam syurga. Tiba-tiba aku dekat pohon tu dan aku makan buah dia. Aku telah melakukan satu derhaka. Aku tak berani nak buat. Lalu pergi jumpalah dengan Nabi Nuh. Takut Nuh boleh tolong. Lalu mereka berjumpa dengan Nabi Nuh, minta Nuh pohon syafaat daripada Allah untuk dibicarakan. Engkaulah Rasul yang berjuang, Rasul yang dipuji oleh Allah, abdan syakura, hamba yang sangat bersyukur. Wahai Nuh, bolehkah minta syafaat, minta tolong Tuhan selesaikan masalah kami? Nuh kata, aku tak berani. Aku tak berani kerana Tuhan sangat murka pada hari ini. Aku tak berani. Aku pernah melakukan satu kesalahan bila aku doa dibinasakan kaumku semuanya. Berjumpa dengan orang lain, jumpa dengan Ibrahim. Lalu mereka berjumpa dengan Ibrahim, merayu pada Ibrahim, wahai Ibrahim, bolehkah tidak beri syafaat, minta kepada Allah supaya Allah selesaikan masalah kami? Ibrahim kata, aku tak berani, kerana Allah dalam keadaan yang murka pada hari ini, yang tidak pernah sebelumnya dan selepasnya. Aku melakukan kesalahan, aku berbohong 3 kali, kata Ibrahim. Yang pertama, aku bohong apabila Raja Namrud mengerahkan seluruh rakyat supaya berpesta pada hari raya, hari pemujaan. Aku kata aku tak boleh pergi kerana aku sakit, padahal aku tak sakit. Yang kedua, aku bohong bila aku hancurkan berhala. Aku hancurkan berhala, aku tinggal yang paling besar. Aku letak kapok pada yang besar. Bila ditanya siapa yang memecahkan berhala, aku tanya yang besar. Boleh jadi yang besar memecahkan berhala, kata Ibrahim. Yang ketiga, aku berbohong bila aku pergi ke Mesir. Bila Raja Mesir nak ganggu isteri aku, lalu bila dia tanya siapa ni, aku kata ini Sarah ni adalah saudara aku. Aku tak mengaku dia isteri aku. Aku bohong 3 kali, kata Ibrahim. Lalu mereka berjumpa pula dengan Nabi Musa. Setelah Ibrahim nasihat supaya berjumpa Nabi Musa, Musa pun tak sanggup. Musa kata, aku buat salah. Aku bunuh kaum Fir'aun. Aku telah melakukan satu pembunuhan yang terkena kisahnya dalam Quran. Aku tak berani, aku buat salah.
Cari orang lain, cari Isa. Jumpa dengan Nabi Isa. Minta tolong Isa beri syafaat. Isa kata tak boleh. Isa tak sebut salah apa-apa. Isa tak ada salah apa-apa. Tak sebut kesalahan dia. Tapi aku tak berani, kata Isa, pergi berjumpa dengan Muhammad. Akhirnya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kisah ni diberitahu oleh Allah kepada Nabi SAW supaya Nabi memberitahu kepada umatnya. Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya keistimewaan yang tak diberi kepada Nabi-Nabi yang lain, iaitulah memberi syafaat yang besar pada hari kiamat supaya dibicarakan manusia seluruhnya. Bila mereka berjumpa dengan aku, kata Nabi SAW, lalu aku pun menghadap Tuhan, memuji dengan pujian yang tak pernah aku sebut. Tak pernah Nabi-Nabi zaman dulu sebut. Aku memuji Tuhanku dengan pujian yang baik. Lalu Allah berfirman, wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta. Apa yang minta? Yang pertama sekali Nabi minta ialah umat dia. Ummati, 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 ummati. Umat aku, umat aku, umat aku. Itu yang pertama. Tak berani manusia yang lain. Umat aku. Wahai Tuhanku, umatku. Lalu Tuhan kata, tidakkah wahai Muhammad, aku berjanji bahawa sebahagian umat kamu masuk syurga dengan tiada hisab. Iaitulah 70,000 di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang masuk syurga dengan tiada hisab. Yang disebut dalam hadis yang terkenal. Hadis yang terkenal. 70,000 masuk syurga dengan tiada hisab. Lalu Ukasyah bertanya, wahai Rasulullah, adakah saya termasuk? Nabi kata, ya, mu termasuk. Mu termasuk. Lalu sahabat lain tanya, saya Rasulullah. Sabaqaka Ukasyah. Usyah mendahuluimu, kata Nabi. Orang lain tak boleh, Ukasyah saja yang izinkan sebut. Orang lain tak disebut nama. Ukasyah ni mati syahid dalam satu medan peperangan. Boleh orang Melayu cukup dengan baca doa Ukasyah duduk di rumah. Ada doa Ukasyah, tak sah jua. Baca doa tu duduk saya saja. Ukasyah ni mati syahid dalam perjuangan. Dia masuk syurga dengan tiada hisab. Lalu Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Nabi yang masuk syurga dengan tiada hisab, boleh beri syafaat pula. Dan Nabi menyebut pintu-pintu syurga tu luas. Luasnya pintu syurga tu, bingkai dia antara satu dengan satu, laksana luas daripada Mekah sehingga Hajar. Hajar ni Bahrain. Mekah dengan Bahrain. Berapa? 1,000 km, 2,000 km. Ataupun Mekah dengan Busra, Mekah sehingga Syria. Luasnya pintu syurga menunjukkan rahmat Allah terlalu luas. Kita boleh cari pintu syurga dengan mengerjakan amal-amal yang saleh. Hadis ni menunjukkan tentang peristiwa hari kiamat. Kelebihan yang diberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengapa Rasul-Rasul yang dijumpai tak sanggup memberi syafaat? Kerana Rasul-Rasul yang menganggap mereka sudah buat dosa. Padahal bukan dosa. Bukan dosa Nabi Adam AS makan buah kayu dalam syurga. Itu diatur oleh Allah Ta'ala. Diatur oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan Nabi Adam makan buah kayu dalam syurga untuk mendidik Adam dan zuriat keturunannya bagaimana ditipu oleh iblis, oleh syaitan-syaitan, supaya berwaspada dengan iblis dan syaitan ni bila hidup di atas dunia. Iblis syaitan ni adalah makhluk yang paling jahat, makhluk yang paling menipu. Jadi Allah Ta'ala nak didik Nabi Adam ditipu oleh iblis, ketua segala syaitan. Tujuannya nak tarbiyah, nak didik Nabi Adam. Nabi Adam tidak berdosa dalam masalah ini. Semata-mata nak beritahu iblis, puak-puak syaitan ni makhluk yang paling jahat. Kena jaga-jaga. Ada pula orang kata baik kawan dengan syaitan daripada kawan dengan malaikat. Itu lagi punah, lagi rosak. Lagi sesak. Itu mesesak dan menyesatkan. Kemudian Nabi Nuh menganggap dia buat salah.
bila dia berdoa supaya Allah Ta'ala binasakan kaum dia yang tak beriman kepadanya. Mereka dibinasakan semuanya. Kita baca kisahnya dalam Quran. Nabi Nuh menganggap itu satu kesalahan, padahal doa Nabi Nuh diizin oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi Nuh menganggap dia sudah buat silap. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berbohong dalam bohong yang diizinkan oleh syarak. Bohong yang dibenarkan oleh agama, bukannya bohong haram, bohong halal dan bohong wajib. Tapi Rasul-Rasul yang tersangat hampir diri kepada Allah Ta'ala, perkara yang macam ni dianggap dosa juga, padahal bukannya dosa. Mereka mengarang itu silap. Kita ni hak dosa pun rasa tak dosa. Ini beza dengan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa membunuh pengikut Fir'aun, padahal kesalahan Nabi Musa diampun oleh Allah Ta'ala dengan wahyu. Allah Ta'ala sudah mengampun, Nabi Musa menganggap salah. Itulah yang dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Amal-amal baik yang dilakukan oleh abrar, oleh orang-orang yang baik, masih dianggap dosa oleh muqarrabin, orang-orang yang sangat hampir kepada Allah Ta'ala, kerana merasa dirinya terlalu kecil di hadapan Allah Ta'ala, sehingga perkara yang kecil pun dianggap dosa. Ini menunjukkan ketinggian martabat rohani Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini termasuk dalam perkara beriman kepada hari akhirat yang wajib kita kena percaya. Wallahu a'lam.